of knowledge, the formation of character. We roll down a red carpet of welcome to all the dignitaries, parents, invitees, well-wishers and friends. It's an honor that this beautiful audience have gathered here for the 4th annual function of Hira Kids and Primary School. I, Nafisa Hibat, with my co-host Abdur Rahman Hanan, studying in 3rd standard, welcome you all on behalf of Hira family. Let us begin our annual day by remembering and praising our Creator. I request Izhar Muhammad of 5th standard to invoke the blessings of Allah by reciting the verses of Holy Quran, and also Nimra Muhammad of 3rd standard to read translation. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. I seek refuge with Allah from the cursed shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Glory be to Him who has created all the best of that which the earth produces, as well as their own humankind. That is, male and female, and also of that which they know not. And the night is another sign for them. We strip the day from it, and they become plunged in darkness. The sun is running its course to its appointed place, that is the ordaining of the Almighty, the All-Knowing. We have appointed stages for the moon till it returns to the shape of a dry old branch of palm tree. Neither does it lie in the sun's power to overtake the moon, nor can the night outstrip the day. All glide along, each in its own orbit. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. All praises be for you, Allah, Lord of the whole universe. The Beneficent, the Merciful, the honor of a day of recompense. Unto you, Allah, Ya Allah, unto you we serve, Ya Allah, only you alone we seek for help and salvation.
tuition do you say? We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy. Tuition do you say? Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. People feel appreciated. I call upon Fatima Zobia of 2nd standard to extend a hearty welcome to you. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಸಭಿಕರೇ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಹಿರಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಜನಾಬ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಪಟ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹಿರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Foundation of person's life is laid at the early years. We believe that the purpose of education is the all-round development of a child's personality. The whole object of education should be to develop the mind, body and soul. We have implemented CCE, a continuous comprehensive evaluation in teaching, testing and evaluation of all classes. CCE removes stress in learning and provides opportunities to the children to participate in various activities and helps them to earn better credits. We thank Almighty Allah
for having enabled us to start such a novel institution. We have 117 number of students in pre-primary and 334 students in primary classes. More than 400 students are studying here. 24 qualified teachers train and guide these students. We have 9 school vans to commute the students. We try to give individual attention to all the pupils. Our academic year of 2018-19 commenced with the celebration of Shala Prarambhotsava on 30th May 2018. Necessary instructions were given to the parents on that occasion. Janab Amanullah Khan, correspondent of Anugraha Women's College, was the chief guest for the day. Strenuous exercise and participating in games is essential to improve one's health and fitness. Ample opportunities were provided to our children to play and prove their mettle in various sports and games at school. Our school sports day was held on November 19th in our school campus. Various competitions were held among the different house groups. A large number of students took part in march past and also mass drill. Mr. Abdur Rahman, the famous sports person, was the chief guest. We have karate classes in our school for students from standard 3 to 5. Our students took part in karate tournament which was held on 23/10/2018 in Gokarnatha Temple, Kudroli. We bagged 1 gold, 1 silver and 1 bronze medal, and also 21 students took part in Zonal Karate Championship held at Canara CBSE School, Dongarakere on 9/12/2018. We bagged 5 gold medals, 5 silvers and 1 bronze medal. Congratulations to all the winners. Co-curricular activities provides children opportunities to showcase their talents. House-wise competitions were conducted during the sports day. Our children participated in Pratibha Karanji cluster level competition which was held in Permanur. More than 30 students participated in various competitions such as patriotic song, Bhakti Geete, Kirat, storytelling, fancy dress, Kavali, Kannada, Hindi and English recitation, and won many prizes. The 5 winners of this competition took part in the Taluk level event which was held at Rosa Mystica in Kaikamba. Colors Day was celebrated on 13th July. Our tiny tots were looking very beautiful and smart in their colorful dresses. Swachh Bharat Abhiyan was held on 4/8/2018 by our students with the purpose of developing a sense of responsibility towards cleanliness environment. Students covered the whole area of Hira campus, assisted by their respective teachers in maintaining cleanliness. Independence Day was celebrated on 15th August at Hira campus ground, which aroused the sense of patriotism in the children. Mr. Dinakar Ullal was the guest of this occasion. Eid ul-Fitr and Sharing Day was conducted on 6th September for all classes to develop a sense of caring and sharing in young minds. It was ensured that each student participated in the event and enjoyed the joy of giving. Teachers' Day was celebrated on 8th September, which was conducted and fully supported by the PTA members. Students gave a very good program in appreciation of the teachers. We also celebrated Vanamotsava in our school and students planted the saplings. They also learned more about caring for the environment and importance of plants in our planet. On 12th September, a talk on parenting was given by Dr. Caroline D'Souza. Dr. Caroline conducted the program through PPT and educated our program about parenting and the problems they face during the upbringing of children. She was generous enough to offer help in solving their problems, and quite a number of parents have benefited by this. Students of pre-primary had a field trip to Gandhi Park and Barke Police Station on 25th October. Children enjoyed a lot and learnt a lot. They also put up a program in the police station. Students of standard 1st and 2nd had a field trip on 30/10/2018
to St. Aloysius Chapel, where they sang a prayer song inside the chapel. Our children also visited Pandeshwar Head Post Office. A visit to an old age home was conducted where the students were encouraged to gift some of their daily requirements like soap, oil, amrutanjan, biscuits, fruits, etc. The students had a very emotional experience, and some of the parents informed us of the positive effect on the students after the visit. This couldn't have been possible without our parents' contribution. We thank grateful to you, dear parents. Standard of 3rd, 4th and 5th, students of standard 3rd, 4th and 5th had a field trip on 27/10/2018 to Kokoguru Coconut Oil Factory, Puttur and Camco Chocolate Factory, Puttur. Children discovered the various processes in making oil. They also acquired the knowledge about the production and packaging of chocolates, and also children had a taste of different chocolates. Children's Day was celebrated on 17th November. A fun-filled program was presented by the teachers to our loving students. Various games were conducted where the students enjoyed a lot. Management had organized a workshop for training teachers, which was conducted by Dr. Ruxana, who is a trainer and a specialist in child psychology in a PhD holder. We also have a computer lab where students gain more knowledge and technical skills. To make learning more fun and effective, the school also provides smart class. Miss Shafina, a trained counselor, has been appointed in our school. She has taken the students through group counseling sessions as well as personal counseling on various life skills, interpersonal relationships, management of emotions, etc. Cabinet formation was conducted on 31/10/2018, where the students had a first-hand experience in selecting their representatives. Haya Ibrahim Rahmatullah of class 5 was elected as SPL, and Omar Ibrahim Rahmatullah was elected as ASPL. Seerat program was held on 7/12/2018 in the college auditorium. Students learned a lot about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Various programs were put up by the students which showcased the character and personality of our beloved Prophet. 2018-19 Suraksha Samiti was formed on 18/7/2018. 8 members were elected along with 2 parents, 2 teachers and 2 students of our school. The struggle you are in today is a developing strength you need for tomorrow. Good evening, everyone. Our students had done a marvelous performance in their academics. So today, I'm here to present you the names of the merit holders of our school of the year 2017-18. I request Janab Muhammad Ali to present the award to our student from first standard. Sairi Zainaba, first B. Wait there for some time. Mohammad Bariz Ali, second B. Mohammad Ifam, 4th standard. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೌಬಿಯಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಅದು 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಕೇಳಿದರೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಚಾಲಕರ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ PTA ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಪೋಷಕರಾದ ತಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಾ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ನೀಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಗು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೋ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿವುಚಬೇಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ. ಇದು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ತುಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಲಿ. ಒಂದು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿಯೂ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ SSLCಯಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. Parents of the children, it is my pleasure that I am here in a school with such an amount of sophistication. When I look back to my own school where I studied from 1st standard to 5th standard, there were hardly any benches in my school, and let alone the girls. It was as if only the school meant only for the boys. That was the time when our Muslim children, particularly the girls, were not very well encouraged to become educated. In fact, so much so that any girls going to the school was always made fun of, as if this person is going to become an engineer or a DC like that. From that day onwards now, it is a very pleasant change, because now we know that the women and the girls are educating more and more. In fact, some of the systems of education, for example, nursing and in graduation, the girls are more than the boys.
For example, in nursing, if you take 140 women for 100 men, the same is in MA and other post-graduation degrees. Now, what it shows is that we have, as parents and the society and the leaders of the society, have now understood that education is one of the most important weapon we have. There is no weapon in the world which is better than the education. As we know very well that our religion itself, the first talk was about learn. So the revelation made to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was to learn. And the Prophet himself said that the learning should not end. From the cradle to the grave, the education should never stop. Everybody, whether you are going to the formal school or not, whether you are going to the college or not, the education will never and should never stop. Because if you are educated, then you can do a lot of things to the society. So that being the case, that our Hira school and the office bearers, the teachers and the persons behind this particular school require to be appreciated for their work which they have been doing for many, many years. In fact, I had come here for the foundation laying stone ceremony, wherein at that time we saw a barren land which was far away from Mangalore, which was inside a village. Nobody ever thought that this educational center will come to this extent. Alhamdulillah, we are very, very proud of you, all the teachers as well as the office bearers, that we are very much happy with whatever you are doing, and we as members of the society will be always there with you to help you in whatever need you have and whatever capacity we have. Is really a great thing, and we have to appreciate the teachers, especially the teachers and management of the school. And it also reminds me of my school days, and the discipline of the parents of the children also has to be appreciated. And the way in which the children were so eloquent in both Kannada and English shows that the efforts of the teacher has been tireless. I appreciate the management for having invited me, and I have the pleasure in being in front of this August gathering. May Almighty Allah bless this school and let it have a very good future. Assalamu alaikum. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂತಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಿಳಿಸಿರುವನು. ನಮಗೆ ಓರ್ವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಧ್ಯೇಯ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೂರಾ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ನ 34ನೇ ಆಯತ್ನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಮ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಶು ತನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಓರ್ವ ತಾಯಿಯ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷನ್, ಪೋಷಕರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲತಿಲ್ ಇಮ್ರಾತು ಇಮ್ರಾನ ರಬ್ಬಿ ಇನ್ನಿ ನಜರ್ತು ಲಕ ಮಾಫಿ ಬತ್ನಿ ಮುಹರ್ರರನ್ ಫತಖಬ್ಬಲ್ ಮಿನ್ನಿ ಇನ್ನಕಂತ ಸಮೀഉಲ್ ಅಲೀಮ್. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಶುವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹರಕೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು, ಬಂಗ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕನಸನ್ನು ಇಂದಿನ ತಾಯಂದಿರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಈ ಮಗು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹರಕೆಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂಬಂತಹ ಕನಸು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಈ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಪ್ರಭುವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನೊಡನೆ ಮೊರೆಯಿಡುವುದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಧಾರಾಳ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕಿನತ್ತ ಸುಳಿಯದೆ ಒಳಿತನ್ನೇ ಆದೇಶಿಸುವಂತಹ, ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹ, ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ಮಗುವನ್ನು, ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಜರತ್ ಮರಿಯಮ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅದೇ ಸೂರಾ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ನ 42ನೇ ಆಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ವೈದ್ ಖಾಲಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ಯಾ ಮರ್ಯಮ್ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಅಸ್ತಫಾಕಿ ವತಹರಕಿ ಅಸ್ತಫಾಕಿ ಅಲಾ ನಿಸಾಯಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಓ ಮರ್ಯಮ್, ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪುನೀತಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡನು. ನೋಡಿ, ಆ ಮಹಿಳೆ, ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಾಹನು ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸರ್ವಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ದುವಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬನಾ ಹಬ್ಲನಾ ಮಿನ ಅಜ್ವಾಜಿನಾ ಝುರ್ರಿಯಾತಿನಾ ಖುರ್ರತ ಅಯ್ಯುನಿನ್ ವಜಅಲ್ನಾ ಲಿಲ್ ಮುತ್ತಖೀನ ಇಮಾಮ. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಜೋಡಿಯಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಗಳನ್ನು ತಣಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಡುಕಿನತ್ತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ, ಸುಶೀಲವಾದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಾಯಕರ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳಂಥ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಎಂಬಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇಂದು ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರಲ್ವ. ಇಂತಹ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂದು ಟೀನೇಜ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನೇಜ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಪೋಷಕರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಹದೀಸ್, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರಬೇತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ನೀವು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶುಚಿತ್ವ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು, ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಮೂಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಪೋಷಕರ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉಪದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಉಪದೇಶಕರಾಗಿ ಆದರೆ ಸಾಲದು, ಅಡ್ವೈಸರ್ಗಳಾದರೆ ಸಾಲದು, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಮಾದರಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ,
ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಆಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಅದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹದೀಸ್ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಪಡುವಂಥ 3 ಕರ್ಮಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಧರ್ಮ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀವು ಸಜ್ಜನವಾದಂಥ ಸಂತಾನ. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಜ್ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬ, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ, ಕೆಡುಕು ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಹಿರಾ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅವರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ, ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೌನ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 140 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 140 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ, ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಆಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನವರು BU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೊರಕಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಭಯ ಇಲ್ಲದಿರೋದು. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತಿದ್ದು, ದೇವಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರೋ, ಇಂಜಿನಿಯರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹುಡುಗರು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೈತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದರ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಖಲೀಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೀದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಹಿರಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇದೇ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್, AC ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದವರು ತನಕ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಗಲ್ಫಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವರೆಂದು ನಾನು ನಂಬಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೂ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇವರು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವವರು. ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.